بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Barcha alamlarni yo'qdan bor qilib, tarbiyalab, rizqlantirib turuvchi Robbimizga, o'zimizni g'iybat qila turgan Ilohimizga barcha maqtovlar, barcha sanalar, barcha g'iybatlarimizni to'kmi-shashmi faqat Allohga biz bag'ishlaymiz. Faqat Allohga u g'iybatlarni qilamiz. Ham o'zimizning xatolarimizdan, o'zimizning kamchiliklarimizdan Allah Teala'dan g'afur so'raymiz, tavbalar keltiramiz. O'zimizning noshar ishlarimizdan, noshar niyatlarimizdan Allah Teala'ga sig'inamiz. Agar da Allah Teala birisini xoy qilib ko'ndirsa, uni hech kim bir kim adashtira olmas. Kimni Allah Teala adashtirsa, uni hech kim xoy qilib ko'ndira olmas. Ham shahid beraman, chinliqda loyiqli ravishda g'iybat qilarday hech bir zot yo'q. Mar Allah bir o'zina. Mar bizni borliqqa keltirib, tarbiyalab, rizqlantirib turuvchi Robbimizga ulg'ina loyiqli barcha g'iybatlarimizga ham shahid beraman. Chinliqda Muhammad degan kishi u Allohning elchisi, uning payg'ambari, uning haq quli. Ham Allohning maqtovi, salamlari bizning suyukli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lsin. Ham shulay uning oilasine, ham shulay uning sahobalarına, ham shulay ko'rkam ravishda payg'ambarimizga, ham sahobalarga, yerishlariga Allohning salovati hamda uning salamlari bo'lsa edi. Ey qardaşlarım, Allohning rahmati bilan biz buyuk zo'r barakatli bo'lishi oyda Ramazan ayında, şu Ramazan ayında cennet eshikleri açılgan. Şu Ramazan ayında kişilerin yürekleri açık. Hayırlıklarga, izgi işlerge kişilerin yürekleri keng ettirib açık. Hem şu ayda cehennem eshikleri bekli. Hem şu ayda şeytanlar boğağa oturtulgan. Ey kardeşlerim, bu bizga bir zor fırsat bulup tura. Şu ayda o'zimizni hayırlıkka o'zgartuga, şu ay bizga fırsat bulup tura. Allah'ın dinini ko'rkam ravishda onlarga, ham iziliklarimizni orttirga, ham gunohlardan tiyilib, onlardan yiroqlashirga. Agar da adam bolasi şu ayda hayırlıkka, hayırlı yolga basırga ulgurmasa yoki bosmasa, boshqa oylarda ana tog'ida og'irroq, qiyinroq bo'ladigan bo'lacak. Ham nishik Tirmizi ham boshqa sünnet jiyintig'ida kela payg'ambarimizning hadisi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayta, Iroq bo'ldi shu, Iroqlashdi shu. Kim Ramazanga erishib de agar da onun günahları affu etilmese. Hem şu anda kardeşlerim şu izliklerini işerge tırışıyık. Günahlardan yiraklaşıyık. Mümkündür Allah'ın affu ettiği bizge elegir. Mümkündür Allah Teala bizni affu eder. Mümkündür kimçilikleri bizni kişirir. Hem de özünün rahmetine kırtır. Hem şu ayda Ramazan ayında bazı bir kişiler şu Ramazan ayı jitu bilen onlar da aşkınalar hayırlıkka, lakin ul hayırlıklarını, iziliklerini kılalar tashqi yoqdanna. Ul izi gamellerini, hayırlı gamellerini işliler tashqi yoqdanna. Qay birler aytalar, "Amra min namazda o'zimga rahatlik topam. Men tinchlanam." Qo'y birlari şu dünyada bela qaza ko'rmas uchun
исән-сау йөрер өчен, кайберләре нидер башка бер дөнья максаты өчен, нидер дәрәҗәгә ирешү өчен, нидер мал-мөлкәтләргә ирешү өчен, ниндер кешеләрнең үзенә карата матур сүзләре ишеттерү өчен, кайберләре гомумән ияреп кенә йөриләр. Күршем киттем, мин дә киттем. Минем яшем җитте, пенсияга чыктым, мин дә киттем. Шушындый күбрәк ниятләр белән кайбер кешеләр изе гамәлләрне кылалар. Ләкин белсеннәр, ислам динен тоту һәм әҗр-савапка ирешү, һәм җәннәткә ирешү әлнамди теләкләр белән генә ирешеп булмый. Шуңа изе гамәлләрне эшләгәндә эчтән үк эшләргә кирәк. Аллаһка иман китергән хәлдә, шикләнмәгән хәлдә, мусульман хәлдә, мөэмин булган хәлдә. Һәм иң беренче ул мөэмин булган хәлдә. Менә хәзер сөйләнәсе сүзләр кадәрләр бик тә мөһим. Күп кешеләр гафилләр шушы эштән. Күп кешеләр диннең асылыннан, динне дөрес аңламау сәбәпле гафилләр. Изгелекләрен дә кылалар, намазын да укыйлар, уразаларны тоталар. Ләкин аларның бу эшләр тышкы яктан гына. Аңлап моны эшләмиләр. Төбен, нигезне белеп эшләмиләр. Шулай булгач, иң беренче булып хәерлекләргә ирешәм дисәң, Аллаһның гафу үтенә ирешәм дисәң, беренче ул хакый мөэмин мусульман бул. Аллаһ Тәала башканы гафу итми. Аллаһ Тәала мусульманнардан тыш башка кешеләрдән изе гамәлләрне кабул итми. Аллаһ Тәала әйтә: "Инна дина индаллаһи ислам." Шунлыкта Аллаһ каршында кабул кылына торган изе гамәлләр, Аллаһ каршында кабул булына торган дин ул ислам дине. Аллаһ Тәала әйтә: "Омай ябтагы гайрал ислами дина, фала юкбала минһу, ва хува фил ахирати минал хасирин." Кем ислам диненнән башка юлны эзли икән, башка юлны тели икән, башка юлда була икән, аннан бер нәрсә кабул булмас. Аллаһ Тәаланың изгелекләрен кабул итмәс һәм ахирәттә, кыямәт көндә мәңгелек хәсрәттә булачак. Мәңгелек хәсрәттә изе гамәлсез булачак. Буш кул белән басып торачак Аллаһ каршында. Шулай булгач, кардәшем, уңышка ирешәсең килсә, мөэмин бул, мусульман бул. Һәм ислам дин җимерә торган эшләрдән сак бул. Аллаһ Тәала әйтә: "Ваман амила салихан мин закарин ау унса." Кем берәр изе гамәл кыла икән, изе гамәлләр кылучылар бар кешеләр. Ләкин бу Аллаһ Тәала хәбәр биргән, сөйләгән сүзләр эшенә сыйышырга кирәк. Кем изе гамәл кыла икән, аерма юк, ул ират кеше булсынмы, хатын-кыз булсынмы, ва хуа мөэмин, ул мөэмин булсын, мусульман булсын, фаранухияннаху хаятан тайиба. Шул вакытта гына без аның тормышын җанландырырбыз. Бу тормышта, дөнья тормышында ук хәерле тормыш белән без аны яшәтербез. Уланзияннахум аҗрахум би ахсани ма кану яъмалун. Һәм үзе кылган гамәленнән дә яхшырак без аңа әҗр-савапларны бирербез. Шайтып кардәшләрем, моңа аятлар бик күп. Аллаһ Тәала кабул итми кешенең изгелекләрен мәрул ислам хәлендә булган очракта гына, мөэмин мусульман булган очракта гына. Ислам диненә дә керергә була. Шәһадәтендә әйтергә була. Ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ дип, шушы сүзләрне әйтеп, Аллаһның диненә дә керергә була. Ләкин аннан соң моның белән генә эш бетми. Бәлкем син Аллаһның диненә кергәч, аны бузмаска тырыш. Аны юкка чыгармаска тырыш. Бит ни бихисап ул шул эшләр Аллаһның динен юкка чыгара торган. Кеше ислам диненә кергәннән соң үзе сизмәстән
киридән диннән чыга да китә. Һәм мондый гамәлләр бик күп. Иң беренче шул гамәлләрдән ул ширк. Аллаһны башка затлар белән тигезләү. Һәм ни күп андый мөселманнар. Аллаһтан башка булган затларга мөрәҗәгать итәләр. Шәфәгать сорыйлар. Ярдәм сорыйлар. Каберләргә барып бәрәкәтләр алалар. Кабер әһленнән хаҗәтләрен сорыйлар. Һәм башка шундый эшләр эшлиләр. Аллаһ Тәгаләне тигезләр башка затлар белән. Әбба шундый кешеләр. Алар үзләре белмәстән Аллаһның диненнән көләләр, мыскыл итәләр. Ләкин Аллаһның диненнән көлү, Аллаһның динен мыскыллау, яки син берәр мусульман кардәшнең инде гамәлен күреп, ул гамәл Аллаһ өчен эшләнә торган гамәл, ислам динендә булган гамәл, ләкин шушы җәмгыятьтә яшәп шушы гамәл шит булып тора. Һәм кайбер кешеләр шушы гамәлне күреп көләләр. Һәм үзләре сизмәстән Аллаһның диненнән, Аллаһтан һәм аның Расулыннан көлгән булып чыга. Һәм үзе сизмәстән Аллаһның диненнән чыгып китә торган була. Бәгъзе бар башындагы кешеләр алар әйтәләр: "Әйе, Аллаһ Тәгалә. Әйе, җирләрне, күкләрне барлыкка китерүче Аллаһ Тәгалә." Ләкин шуның белән бергә рөхсәт бирәләр, Аллаһка якынайта торган юллар күп дип әйтәләр. Аллаһ Тәгалә бер булса да, аңа илтә торган юллар күп дип әйтәләр. Телисең икән мусульман бул, телисең икән христиан бул, телисең икән яһуд бул. Иң мөһиме Аллаһка ашкын диләр, Аллаһка якынайын диләр. Ләкин бу турыдан-туры Аллаһның сүзләренә каршы килә. Турыдан-туры Аллаһның динен юкка чыгара торган, динен боза торган эшләрдән булып тора. Аллаһ башка бер дин, ислам дине. Һәм аннан башка бер динне кабул итми. Һәм Аллаһ Тәгалә бер булгач, аңа әйтә торган юл да бер генә. Бәгъзе бар шундый кешеләр, алар шикләнәләр. Хәтта иманның алты баганасына шикләнәләр. Кыямәт көндә шикләре бар. Тәкъдирдә Аллаһ Тәгалә язып куйган тәкъдиргә шик бар. Фәрештәләргә, китапларга, аның ишеләренә иман китүдә шикләре бар. Менә бу шикләр барчасы да ул ислам динен җимерә торган эшләр. Һәм башындагы кешеләр алар иттикад кылалар. Кешенең хөкемнәре, кешеләрнең законнары Аллаһныкына караганда хәерлерәк. Яки тип-тигез, яки рөхсәт дип әйтәләр. Аллаһтан башка хөкемнәр белән хөкем кылу ул рөхсәт. Хәтта шуны сүзне әйтәләр, ул шәригать, ул Коръән, ул борынгы заманда булган кешеләр өчен. Хәзерге цивилизационный тормыш өчен яңарак законнар кирәк. Һәм шәттиреп Аллаһның хөкемнәрен түбәнгә төшерәләр. Менә алар барчасы да күферле кардәшләрем. Баш шундый кешеләр, алар иттикад кылалар, ышаналар. Шуны әйтеп тә йөриләр. Намаз уку, закат, хаҗ алар фарыз түгел. Миңа мәҗбүри түгел ул. Тотасың килә урада тотам. Мәчеткә барасың килсә барам. Намаз укысың килсә укыйм. Баш шундый кешеләр, алар Аллаһ Тәгалә тыйган эшләрне харамга чыкламыйлар. Зина кылу, фахишалык, аракы эчүлек, башка шундый Аллаһ тыйган эшләрне халал диләр. Рөхсәт диләр. Әмма булар барчасы ислам динен. Кеше ислам диненә кергәннән соң кирдән ислам диненә чыгарып җибәрә торган эшләрне алар барчасы да кардәшләрем. Баш шундый кешеләр алар баралар сихерчегә, күрәзешегә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: Кемдә кем күрәзешегә, сихерчегә бара икән, һәм аның әйткәннәренә ышана икән, инде ул Мөхәммәдкә индергән
әйбергә күферлек китерде. Коръәнгә күферлек китерде. Бу хадисне Имам Ахмад тапшыра, Шейх Мукбил рахималлаһны дөреслеккә чыгара, сахихка чыгара. Һәм башка шундый күфр эшләр кылышларын. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Умадду лил-кафирин илля фид-далал." Кафирләрнең бөтен гыйбатлары батыл. Бер нәрсәсе кабул түгел. Һәм шулай кафирләрнең эшләгән эшләрен ерак булырга кирәк. Күфрле гамәлләреннән ерак булырга кирәк. Аны кешегә җиткерергә кирәк. Һәм кеше дә үзе кызыксынырга тиеш. Изе гамәлне кылу түгел, бәлкем аны гамәлен юкка чыгаратан эшләрне бик каты өйрәнергә тиеш, белергә тиеш. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ама якфур бил имани фақат хабита амалуху." Кемдә кем иманга күфрлек китерә икән, күфр эшләрен эшли икән, диннән чыгарып җибәрә торган эшләрен эшли икән, аның барча гамәлләре юкка чыга. Хәтта ул кеше ураза тотса да, хәтта мәҗлесләр үткәрсә дә, хәтта намазлар укса, дугалар кылса, садакалар бирсә дә, әгәр дә берәр күфрлек эшли икән, диннән чыгарып җибәрә торган бер күфрлек кыла икән, барча гамәлләре юкка чыга торган була. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Валакад уфия илайка ва илал лазина мин qablик, лан ашракта лахбатанна амалук ва латакунанна минал хасирин." Инде сиңа вахи кылдык. Һәм сиңа хәле булган пәйгамбәрләргә, расулларга да вахи кылдык. Без арга әйттек, әгәр дә Аллаһ Тәгаләгә бер гамәлдә генә Аллаһны башка затлар белән тигезләсәң, барча гамәлләр юкка чыга торган булачак һәм ахирәттә хәсрәттә була торган булачаксың. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кул абиллаһи ва аятиһи ва расулиһи кунтум тастахзиун." Әллә сез Аллаһ Тәгаләдән, аның аятләреннән, аның расулыннан көлдегезме? Аларны мәсхәрәлә кылдыгызмы? Ла тагтазиру кад кафартум бада иманикум. Кылды инде гызлык китермәгез. Иман китергәннән соң инде сез кирдән кафиргә әйләндегез, күфрлеккә чыктыгыз. Гызлык китермәгез, без шаярдык кына. Без моны чынлап әйтмәдек. Без Аллаһның диненнән шаярганда шаярып кына әйттек, уйнап кына әйттек, вакытны уздыру өчен әйттек. Инде гызрләнмәгез. Инде иман китергәннән соң сез күфрлек китердегез. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Залика би'аннахум кариху ма анзалаллаху фa'ahbata a'malahum." Аларның гамәлләре юкка чыкты. Ни сәбәптән? Чөнки Аллаһ Тәгалә индергән аятларны, индергән хөкемнәрен яратмадылар, күрә алмадылар. Һәм алар гамәлләре юкка чыкты. Һәм мондый кебек аятлар бик күп, кардәшләрем. Шуңа да изе гамәлне кылганда, изгелекләр кылганда, бирәк тә шундый зур айда, бәрәкәтле айда, уразалар тотканда, мәҗлесләр үткәргәндә, садакалар биргәндә, намазлар укыганда, тышкы яктан түгел, бәлкем динне аңлап, шын хакыйкый мусламан булган хәлдә, ислам динен боза торган гамәлләрен ерак булган хәлдә эшләргә кирәк бу гамәлләрне. Алай булмаса, ул изе гамәлләрнең бер файдасы юк. Чөнки син бер яктан эшли торган буласың, икенче яктан сыза торган буласың. Әле ул язылса, әле ул кеше күфрлек кылып, кафир булган хәлдә, аңа гомумән бер нинди әҗр савап язылмый. Шуңа кардәшләрем, Аллаһның динен өйрәник, белик. Әгәр дә без Аллаһка өметләнсәк, Аллаһның әҗр савапларына өметләнсәк, ахирәттә җәннәткә кирергә өметләнсәк, Аллаһның аятын тыңла. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фәмән кан ярҗуллаһу вал йавмил ахир, фәльямал амалан салихан, ва ла юшрик би ибадати раббихи ахада." Кемдә кем Аллаһ Тәгаләгә һәм кыямәт көненә җәннәткә өметләнә икән, Аллаһның рәхмәтенә өметләнә икән, Аллаһның газабыннан, ераклашудан өметләнә икән,
ул изге гамәлләр кылсын. Һәм Аллаһ Тәгаләгә диндәшлекләр китермәсен, ширки гамәлләр китермәсен, күфрлек гамәлләрне кылмасын. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akıbetu lil muttaqin. Ve la advan illa alel zalimin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hamşulay kardeşlerim, әле синең изге гамәлең изге булсын өчен, әле синең мөмин мөселман булуыңа әле җитми икән. Һәр гамәл алдыннан сиңа ихласлы булу кирәк. Нинди генә гамәл син кылма, ураза тотасыңмы, намаз укыйсыңмы, закат бирәсеңме, дуалар кыласыңмы, аны ихластан эшләү кирәк. Фақат Аллаһ ризалыгы өчен эшләү кирәк. Фақат Аллаһ Тәгалә күрсен һәм риза булу дигән ният белән эшләү кирәк. Һәм ихласлы рәвештә булганда сиңа аерма юк. Сиңа кеше тәнкыйть әйтәме, изгелек кылган гамәлләреңә, яки изгелек кылган гамәлләрең сине берәрсе мактыймы, сиңа бернинди аерма юк. Чөнки син ризалыкны, әҗр савапны өмет итәсең фақат Аллаһның үзенә генә. Ничек Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кул инни умирту ан а'будаллаһ мухлисан лаһуд-дин." Әйт, я Аллаһның илчесе, чынлыкта мин әмер ителдем, фақат Аллаһның үзенә генә гыйбадат кылырга. Ширк китермичә, риялык китермичә, кешеләр күрсен, кешеләр мактасын дигән сүзләр белән түгел. Фақат Аллаһ өчен генә, Аллаһ йөзе өчен генә, Аллаһ ризалыгы өчен генә гыйбадат кылырга мин әмер ителгәнмен. Әмма ләкин агар да кеше гамәлендә әз генә булса риялык кертсә, ихласлы булмаса, аны гамәле изге гамәлләрдән булмый. Аны гамәле буш гамәлләрдән була. Шуңа да, кардәшләрем, нинди дә гамәл кылмыйк, ихласлы рәвештән, Аллаһ ризалыгы өчен, Аллаһ өчен без аны эшлик. Агар да булмаса, сине гамәлең изге гамәлләрдән булмый торган була. Буш гамәлләрдән була. Вакытны уздыругына була бу синең. Шуңа да ихтибар итик пәйгамбәребезнең сүзенә, ничек Бухари һәм Муслим сүннәтендә килә, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Иннамал аъмалу бинният." Һәр гамәлләр нияткә карата бирелә. Синең гамәлеңнең әҗр савабы нияткә карап бирелә. Ва иннама ликулли имриин ма нава. Һәм һәр кешегә бирелә әҗр савап аның ниятенә карап. Син ничек ният кыласың, шул ниятеңә карап син әҗр савапларын ала торган булачаксың. Аннан соң әле бу да җитми, кардәшләрем, синең гамәлең Аллаһ каршында кабул булсын өчен бар тагы шарты, өченче шарты ул синең гамәлең, синең гыйбадәтең, изгелегең пәйгамбәребезнең юлына туры килергә тиеш. Ничек пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям безне өйрәтеп калдырса, нәкъ шулай туры килергә тиеш. Әгәр дә туры килми торган булса, инде алдан ук бел, һәм вакытны да уздырма. Бу гамәл Аллаһ каршында кабул түгел. Ничек кенә ихластан эшләмә. Елап эшлә. Ихластан эшлә. Ләкин Аллаһ каршында бу гамәл буш. Ничек моны безгә пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям үзе безгә хәбәр бирә. Әйтә: "Бер үк яңалыклардан ерак булыгыз. Һәм һәр яңалык ул бидгат эшләр. Һәм һәр бидгат ул адашуда. Адашу, ягъни батыл, ягъни кабул түгел Аллаһ каршында." Бу хадис Муслим сүннәтендә килә, Насаи сүннәтендә килә, һәм башка бик күп сүннәтләрдә килә, сахих хадис. Һәм шулай ук та килә Бухари һәм Муслим сүннәтендә. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Кемдә кем безнең динебездә нидер гамәл кыла икән, безнең динебездә
Yani İslam dininden deyip, Allah'a yakınayam deyip, izgi ecir soğup alam deyip, nimdir bir amel kılayken, lakin bizim dinimizde ol yok. Allah Teala etmegen, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber bilmegen, bu amel Allah karşına geri koyulgan. Bu amel Allah karşına kabul tugul. Şu anda din dinine biz izgi amel kılmıyıq. Eğer de bilmesen, ol dinde bizde var mı yok mu? İşlemişedir. İşlemişedir, tuktalıptır. Hem bilgen kişilerden, ilim iyelerinden sıra. Koşan ilim iyelerinden sıragaş, yüreğin tınışlangaş, hem bilgeş, eyye, bunu Allah Teala etken iken, eyye, bunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken iken, eyye, bu bizim dinimize var iken diyen, fikirge kilgen nasıl nasıl bunu işli başla. Eğer da yine bunu bilimlik şerden, sıraştırmışa, öz bildikliğine işlesen, ol Allah'ın dininden bulması kadar mümkün. Hem senin bütün amellerin boş bulduğu mümkün. Hem eğer de kişi Allah'ın dininde bulmayan işlerini işitirgen bulsa, ol bir de zor korkunçluk aslında. Allah Teala ite, em lehu şurakâ'u şera'u lehu mineddin men lem ye'zen bihillah. Elle onlarda Allah'tan başka, daha başka şeriketler var mı? Daha başka ilahlar var mı? Onlar ilahlar, şul ilahlar Allah rühsat birmegen eybirine rühsat birgenler. Şeriatga kirtkenler. Biz Müslümanlar kardeşlerim. Biz Allah'a gıybet kılabız. Allah'a gıybet kılgaç, ol gıybetlerin hükümlerin Allah kanına olabız. Bizning karşımızda başka ilahlar yok. Bizning karşımızda o'zimiz gıybet qiladigan başka zatlar yok. Çünkü bunday gıybetlerini Allah'a yakın edilen gıybetlerini ul şuğuna bir ala biz kimge gıybet kılabız. Koyan bilesin sen Allah'a nerse aşı nerse aşamay. Ayımına kümmük şeyde koşanlar yangalık işin işlegende, bidat iş işlegende eyteler, ninin aşarlığı var indi, münet yaxşılıqına bit bunda. Sen koyan bilesin sen nerse yaxşı nerse yaxşı tuğul. Sen koyan bilip eytesin sen Allah Teala bunu yaratam yaratmay mı? Allah Teala özünü yaratan amellerin köpten indi bizge beyne anlatıp birdi özünün kitabında hem Peygamberin sözlerinde. Hem şunun içinde biz indi elhamdülillah bizge jite bulganını da şunun bilen amel kılsam Allah'ın rızalığına elegirsen hem bizge amellerin inşallah peyda bulatırgan bulaşak. Şöyle ettirip kardeşlerim ahir sözge kelip izi amel kılganda dışkı yaklığına kılmayık. Ol izi amellerini kılganda Allah rızalığı için, onun yüzü için, cennetke kirem degen niyet bilen, cehennemden kutulam degen niyetler bilen, hem başka cünsiz, kirekmegen, riyalı bulan niyetlerden yirak bulduk kardeşlerim. Çünkü bunday niyetler, naşar niyetler, indi ol amellerini yokka çıkartırgan niyetler. Ya kardeşlerim, şu bereketli ayda köprek gidip dua kılayık. Özümüz için dua kılayık. Özümüzün ballarımız için, özümüzün ata-analarımız için, özümüzün meyitlerimiz için, özümüzün kardeşlerimiz için, özümüzün tuğanlarımız için, başkalarımızga da Allah'tan sorab dua kılayık. Allah Teala oyda seleke ibadi anni fe inni qarib ucibu da'veted da'i iza da'an. Eğer de benim kullarım benim turda sorasalar, et ya Allah'ın dese, min bik de yakın. Eğer de soravuşa kişi, dua kıluşa sorasa, min ona cevap verem. Hem nişek Bukhari, hem Muslim sünecintındakiler, hem bir küp sünecintındakiler, Ebu Hurayra'dan, belki bu hadisini mutavatir, bir küp sahabeler bu hadisini tapıştıran, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala dünün 3. ölüşüne jirnin koguna düşe. Hem eyte, kim dua kıla, min ona cevap kaytaramın. Kim birini hacetini soruy, min ona hacetini öteyecekmin. Kim minnen gafutuna, min ona gafut edecekmin.
Allah'ның бик зур рәхмәте безгә карата. Төннең 3нче өлеше. Төннең 3нче өлеше ул акшамнан алып иртәнге намазга хәтле менә бу төн. Һәм шуны 3кә бүләсең, соңгы 3нче өлеше. Соңгы 3нче өлешендә Аллаһ Тәгалә җирнең күбенә төшә һәм әйтә: "Дуга кылыгыз миңа, кабул итәмен. Гафу итегез, мин гафу итәрмен. Хаҗәтләрегезне сорарыгыз, хаҗәтләрегезне үтәячәкмен." Әлбәттә, мөмин мусламан кеше мондый фурсатны бер дә ышкындырмый. Һәм бигрәк тә шушындый бәрәкәтле айда, бәрәкәтле көннәрдә, бәрәкәтле төннәрдә Аллаһ Тәгаләгә һәрвакыт дугада булып карашларым. Чөнки шушы айлар, шушы төннәр кабул кылына торган көннәр һәм төннәр. Әгәр дә шушы Рамазан аена ирешкәнбез икән, Аллаһның зур рәхмәтенә ирешкәнбез икән, аның хакын үтә инде. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кул би фадлиллаһи ва би рахмәтиһи фабизалика фальяфраху ва хайру мимма яҗмаун." Синең шушындый хәйрлеккә ирешүең, синең мөмин мусламан булуың, синең ураза тотып, намазлар укып, төнге таравих намазларын укуың, булар барчасы да фaqat Аллаһның рәхмәте белән, аның фазиләте белән. Шуның өчен Аллаһның рәхмәтенә шатлан, чөнки ул күпкә мәртәбә хәйррәк сез җыйган мал-мөлкәтләрегезгә караганда. Игътибар итегез, күпкә мәртәбә хәйрлерәк дөньяда нидер дөнья малын җыюга караганда. Әйе, кардәшләрем, менә үзебезгә үрнәк булучы булган кешеләргә иярик. Әмма дөнья артыннан куучы, үзенең күз алдында дөньяны гына күрүче кешеләр безгә үрнәк түгел. Аллаһ Тәгалә алар турында әйтә: "Я'ламуна зahira min al-hayat ad-dunya." Әйе, алар бу дөнья тормышының аны беләләр. Дөнья тормышын гына беләләр. Бу дөнья тормышын ничек үткәрергә? Әйе, зур-зур әллә усталар бар. Зур-зур эшләр эшлиләр. Зур-зур әйберләр төзиләр. Зур-зур байлыкка ирешәләр. Алар фaqat бу дөнья тормышында гына. Бу дөнья тормышында яшәп алар, бу дөнья тормышында яллар шулай үскән менгәннәр. Вахуманил ахирати хум гафилун, ләкин ахирәттә алар гафилләр. Менә шундый кешеләр, аларның вакыты юк. Һәм алар игътибарга да алмыйлар шушы Рамазан аен. Һәм алар уйламыйлар аның әҗерсез турында. Һәм алар мәхрүмнәр шушы әҗер саваплардан. Һәм мондый кешеләр әлбәттә безгә үрнәк түгелләр. Һәм бер үк без аларга кызыкмыйк, һәм бер үк алар белән ярышмыйк. Чөнки алар белән ярышып, алар артыннан барып, шундый зур бәрәкәтле айны уздырып та җибәрәбез. Һәм шундый бәрәкәтле ай инде безнең күз алдыбыздан сизмичә дә үтеп китә торган була. Һәм белик, иннама хади хаяту дөнья. Шушы дөнья тормышы ул мата, ул вакытлыча гына яши торган әйбер, вакытлыча яши торган урын. Ва иннал ахирати хия дарул карар. Ләкин ахиратыбыз, җәннәтебез инде ул мәңгелеккә кала торган безнең тормышыбыз. Һәм шуңа да безнең өчен үрнәк ул Аллаһ Тәгалә безгә күрсәтә үрнәк, безгә үрнәк булучы кешеләрне. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кана қалилан минал лайли ма яхҗаун." Алар төннәрендә әз йоклыйлар иде, әмма төннәрендә күп итеп Аллаһ каршында намазда иделәр, зикрдә иделәр, дугада иделәр. Ва бил асхари хум ястагфирун. Һәм сахар вакытларында алар Аллаһ Тәгаләгә истигъфарлар кылалар иде. Аллаһ Тәгалә моны сөйли җәннәт әһләре хакында. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Татаҗафа җунубухум анил мадаҗа." Ул мөмин мусламаннар, ул Аллаһның куллары, ул җәннәт әһләре шулар, кайсылары үзләренең билекләрен ята торган кырыйларын, ятакларыннан ерагайталар, ягъни төннәрендә турып Аллаһка гыйбат кылалар. Ядуна раббахум хауфа ва тамага. Үзләрен Раббыларына дуга кылганда, гыйбат кылганда, курыккан хәлдә, өметләнгән хәлдә Аллаһ Тәгаләгә гыйбат кылалар. Ва мимма разакнахум юнфикун. Һәм без биргән ризыклардан алар башкаларга да өлеш чыгаралар. Менә кардәшләрем безгә үрнәк. Менә безгә үрнәк булучылар кемнәр? Аллаһ Тәгалә аларны мактап сөйли.
Үзенең аятләрендә һәм без дә шушы сыйфатлар васыйфаларга тырышып, һәм шушы күркәм айны, бәрәкәтле айны, һәм бик тә тиз үтеп китәргән айны хәерле рәвештә, лайыклы рәвештә үткәрергә тырышып, һәм бу сәгатьләр генә, бу көннәр генә бик тиз үтеп китәргән көннәр генә. Хәтта менә бу гына карасак та инде айның 3нче өлеше бетте дә. Ayның 3нче өлеше бетте. Та 2 өлеше генә калды. Әбиҗан аңа без 1нче көнендә генә идек. Нашаттыр бу көннәр үтеп китә, һәм инде шушындый бәрәкәтле, хәерле айлар үтеп китә. Һәм без Аллаһтан сорыйбыз: "Раббаллаһым, безнең йөрәкләребезне чистарт, безнең йөрәкләребезгә иман керт, безгә тырышлык бир, безгә сабырлык бир. Шушы айны күркәм рәвештә, хәерле рәвештә үткәрергә. И Раббаллаһ, безнең кимчелекләребезне, гөнаһларыбызны гафу кыл, һәм безнең кимчелекләребез, гөнаһларыбыз ул тыя торган булмасын күп хәерлекләрдән. Раббаллаһым, безнең дуага мохтаҗ булучы мәйетләребезнең кимчелекләрен гафу кыл. Аларның кабер тормышларын иркен кыл, кабер газапларынан коткар, һәм инде ахирәттә җәннәттә яшәргә Раббаллаһым nasip eyle. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar. Gufranike Rabbena ve ileykel masir. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabennar.